for 2 minutes. Okay. Good afternoon, everyone. Today we are starting with our next bit, that is a anti-ulcer agents. These are some of the MCQ which are given here, which is asked tentatively in most of the examination. Again, these are the some of the questions which are probably asked many times and having the important weightage by considering your this unit. The most of the question is definition and the classification of anti-ulcer agent. Then the why aspirin it is a contraindicated in the peptic ulcer. Then what are the various goals which are in a anti-ulcer therapy. Then mechanism of action of various drugs. Also write a note on rebound activity, acidity, and the various list of the drug. Then definition of peptic ulcer, then pharmacotherapy of the peptic ulcer, classification of the drugs used in the peptic ulcer, the brief about the cimetidine and the proton pump inhibitor. Okay, these are the most probable question which are asked many times in your exam. Then this presentation is visible. Anyone? Yes, madam. Okay. Then we are starting with our next bit, that is anti-ulcer drugs. What is the introduction? Peptic ulcer occurs in a part of gastrointestinal tract, that is the GIT tract, which exposed to gastric acid and the pepsin, like a stomach and the duodenum. ओके, म्हणजे काय तर जे असे एजंट आहेत, द पेप्टिक अल्सर इट इज अ disease which is mostly occurs in a area where we are the body is exposed to pepsin and the gastric acid. म्हणजे पेप्टिक अल्सर हा अशा एरियाला होतो की जिथं आपली बॉडी गॅस्ट्रिक ऍसिडला आणि पेप्सिनला एक्सपोज झाली आहे. ओके, द ऍक्च्युअल कॉज ऑफ द पेप्टिक अल्सर इज स्टिल नॉट नोन, but it may occur due to the various reason. In that the most probable is there is a imbalance between the aggressive and the defensive factor. म्हणजे काय तर एक्झॅक्टली पेप्टिक अल्सर कशामुळे होतो, त्याचं काय रिझन आहे हे आपल्याला आणखीन तरी नीट नाही समजलेलं, पिन पॉइंट रिझन नाही समजलेलं. बट एक गोष्ट लक्षात आली आपल्या की जे आपल्या बॉडीमध्ये अग्रेसिव्ह फॅक्टर आहेत, अग्रेसिव्ह फॅक्टर म्हणजे काय तर जे ऍसिडिटी किंवा पेप्सिन वाढवतात. आणि डिफेन्सिव्ह फॅक्टर म्हणजे काय तर आपली बॉडी आपल्याला त्या ऍसिड पासून त्रास होऊ नये. प्रत्येक माणसाच्या स्टमक मध्ये ऍसिड असतं, इट इज ऑलरेडी नोन टू अस. बट त्या ऍसिडचा आपल्या बॉडीला त्रास होऊ नये म्हणून आपली बॉडी काहीतरी प्रयत्न करत असते, आणि दॅट इज नथिंग बट द डिफेन्सिव्ह फॅक्टर. देन व्हेरीज जर ह्या दोन गोष्टीमध्ये जर इम्बॅलन्स झाला तर त्या पर्सनला पेप्टिक अल्सर होऊ शकतो. व्हॉट इज द अग्रेसिव्ह फॅक्टर, that is the acid, pepsin, bile acid and the H pylori infection. हे सगळे काय आहेत, जर ऍसिडचं सिक्रेशन वाढलं, पेप्सिनचं सिक्रेशन वाढलं, बाईलचं सिक्रेशन वाढलं आणि त्यात त्या पर्सनला एच पायलोरी इन्फेक्शन झालं, तर हे सगळे एजंट काय आहेत, अग्रेसिव्ह फॅक्टर आहेत, म्हणजे ते पेप्टिक अल्सर कॉज करायला प्रयत्न करतात. अँड व्हॉट आर द डिफेन्सिव्ह फॅक्टर, द डिफेन्सिव्ह फॅक्टर इज gastric mucus, bicarbonate, prostaglandin, nitric oxide secretion and the innate resistance of the mucosal cell. जर हे सगळं व्यवस्थित असेल आपल्या बॉडीमध्ये तर त्या पर्सनला काय होतं तर पेप्टिक अल्सर होत नाही. ओके, आणि जर आपल्या बॉडीमध्ये डिफेन्सिव्ह फॅक्टर कमी पडले आणि अग्रेसिव्ह फॅक्टर वाढले तर मग त्या पर्सनला काय होऊ शकतो तर पेप्टिक अल्सर होऊ शकतो. एव्हरीवन क्लिअर? देन variety of the psychomotor and the humoral and the vascular factor are considered in a ulcer formation. Means if that person is a psychological imbalance, then there is any hormonal changes takes place to that person, then there is a chances to cause the peptic ulcer. What is the H pylori? H pylori it is a Helicobacter pylori. H pylori चा long form काय आहे तर Helicobacter pylori. Then that infection is considered as a one of the important factor which contribute the generation of peptic ulcer. म्हणजे जे आपल्या बॉडीमध्ये एरिया आहेत तिथं इंटरनल अल्सर होतात. ओके, तर ते होण्याला कोण रिस्पॉन्सिबल आहे तर मोस्टली एच पायलोरी, दॅट इज अ हेलिकोबॅक्टर पायलोरी ह्या बॅक्टेरियाचं इन्फेक्शन. गॅस्ट्रिक अल्सर, द ऍसिड सिक्रेशन इट इज नॉर्मल और द लो डिओडेनल अल्सर इट इज अ हाय. ओके, म्हणजे गॅस्ट्रिक अल्सर मध्ये काय होतं, एक तर ऍसिड सिक्रेशन नॉर्मल असतं किंवा कमी पण असतं, बट इट इज अ कॉज्ड द अल्सर. अँड डिओडेनल अल्सर मध्ये काय असतं तर गॅस्ट्रिक सिक्रेशन इज ऑलवेज हाय.
क्लिअर. देन द प्रोसेस ऑफ ऍसिड सिक्रेशन. आधी आपल्याला प्रोसेस ऑफ ऍसिड सिक्रेशन जर लक्षात आली तर आपण त्या अल्सर प्रोटेक्शन मस्त काय करू शकतो तर हे लक्षात घेऊ शकतो. द परायटल सेल सिक्रेट द HCl 150 mm more per liter with the pH less than 1. Okay, it is already known in our anatomy subject. Then sodium potassium ATPase pump plays the major role in the acid secretion. It is a प्रिव्हियसली नोन टू अस. म्हणजे काय तर परायटल सेल जे आहे स्टमक मधला तर तो डेली काय करतो तर गॅस्ट्रिक ऍसिड सिक्रेट करतो आणि तो जे गॅस्ट्रिक ऍसिड सिक्रेट करतो त्याचा पीएच किती असतो तर 1 पेक्षा खूप कमी असतो. मीन्स हाऊ मच करोसिव्ह ऍसिड इज सिक्रेटेड इनसाइड अवर स्टमक. Okay, then sodium potassium pump, it is plays a major role in that is release of the or secretion of the HCl inside the stomach. Some of the stimulants and the inhibitors of the HCl are, म्हणजे आपल्या स्टमक मध्ये HCl रिलीज करायला किंवा त्याचा रिलीज स्टॉप करायला कुठल्या कुठल्या गोष्टी कारणीभूत आहेत तर फर्स्ट इट इज अ हिस्टामाइन, इट इज अ स्टिम्युलेटरी फॅक्टर, गॅस्ट्रिन अँड द ऍसिटाइल कोलिन. म्हणजे हिस्टामाइन रिलीज झालं, गॅस्ट्रिन झालं किंवा ऍसिटाइल कोलिन झालं तर आपल्या बॉडीमध्ये काय होऊ शकतं तर ऍसिडची लेवल इम्बॅलन्स होऊ शकते. Then also the prostaglandin E2 and the I2, these are act as a inhibitory agent. म्हणजे जर आपल्या बॉडीमध्ये प्रोस्टाग्लॅन्डिन E2 आणि I2 रिलीज झाला तर त्या पर्सन मध्ये काय होतं तर HCl हे इनहिबिट होतं. Then the somatostatin, it is one of the hormone which is also act as a inhibitor of the HCl, gastric HCl. क्लिअर. म्हणजे कुणामुळे HCl वाढतं आणि कुणामुळे HCl कमी होतं हे लक्षात आलंय. हिस्टामाइन मुळे आणि बॉडी मधला HCl काय होतं वाढतं. बाकीचं जे काही प्रोस्टाग्लॅन्डिन E2 आणि I2 आहे किंवा जे काही सोमॅटोस्टॅटिन हार्मोन आहे ह्याच्या गोष्टीमुळे काय होऊ शकतं तर HCl हे कमी होऊ शकतं. क्लिअर. देन इट इज अ गॅस्ट्रिक परायटल सेल. जी डायग्राम दिसते तुम्हाला तर ती काय आहे तर दिस डायग्राम इज ऑफ द गॅस्ट्रिक परायटल सेल. क्लिअर. मीन्स हिअर we will able to see how the acid is get secreted inside our body. म्हणजे कुठून येतं ते ऍसिड, हायड्रोजन आयन कुठून येतात, क्लोराइड आयन कुठून येतात आपल्या बॉडीमध्ये आणि त्यानंतर त्याचं काय होतं HCl मध्ये कन्व्हर्जन होतं. ओके, हाऊ इट इज सो विथ द हेल्प द HCO3, that is the HCO3, it is get means in a normal there is a carbonic anhydrase enzyme is play inside very much role in the secretion of the HCl. Then when there is a CO2 is taken generated inside the cell, it is reacted with the H2O and form the carbonic acid. That carbonic acid, it is a given the H plus ion. Okay, that H plus ion, it is a game inside the lumen with the help of proton pump. And then simultaneously when there is an intake of the H plus ion inside the lumen, सायमल्टेनियसली द पोटॅशियम केम आउटसाइड. ओके, इथं पोटॅशियम आयन दिसते तुम्हाला. जेव्हा एका ल्युमेन मध्ये जे पोटॅशियम H प्लस आयन प्रोटॉन जेव्हा रिलीज होतो तर त्या सायमल्टेनियसली पोटॅशियम आयन पण काय होतो ऍब्सॉर्ब होतो. अँड दॅट पोटॅशियम आयन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ द क्लोराइड बाय द सिम्पोर्ट. म्हणजे दोन्हीची पण मुवमेंट काय सिमिलर डायरेक्शनला आहे. वाईल द पोटॅशियम आणि H प्लस ची मुवमेंट काय अँटीपोर्ट आहे. म्हणजे एक तर जे काही प्रोटॉन आहे किंवा H प्लस आयन आहे तर तो जेव्हा एक्सक्रीट होतो त्यावेळी पोटॅशियमचं ऍब्सॉर्प्शन होतं. म्हणजे ह्या दोन्ही काय अपोजिट डायरेक्शननी मुवमेंट होत आहे. बट इन केस ऑफ क्लोराइड आयन द पोटॅशियम अँड द क्लोराइड इज ऍक्टिंग ऍज अ सिम्पोर्ट. दोन्ही पण एकाच डायरेक्शननी हेल्प प्रयत्न करतायत आणि at the end inside the lumen H and the Cl is get released and it is nothing but the HCl is formed inside the lumen. लक्षात येते परायटल सेल मध्ये कसं तयार होतं. Then it is a some of the summary that various how the enzyme various our body hormone are responsible for the secretion of the acid is a gastric parietal cell secretes the gastrin which will act on its receptor and which is responsible for the secretion of the HCl. Also the histamine is acts on its receptor and with the help of proton pump it gets secrete the HCl. When we are giving the NSAID product or which will be inhibit the conversion of prostaglandin E2 and there is a increase the acid secretion. Also proglutamide inhibit the gastrin secretion. These are the various drugs that is the H2 blocker, atropine and the proton pump inhibitor. These are the drug which will inhibit the gastric acid secretion. ओके, इथे तुम्हाला साइन लक्षात येते जिथे कुठं मायनस साइन आहे ह्याचा अर्थ काय आहे
तर हे एजंट काय करतायत तर ऍसिड सिक्रेट होऊ नाही देत. वाईल जिथे प्लस साईन आहे तर तिथे काय होत आहेत तर ते एजंट रिस्पॉन्सिबल आहेत प्रोस्टाग्लॅन्डिन जे काही ऍसिड सिक्रेट होत आहेत त्याच्यासाठी. देन व्हॉट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द anti-ulcer agent? In that, the actual anti-ulcer agents are classified into the 4 category. Amongst that, the first category, it is a reduction of the gastric acid secretion. म्हणजे सगळ्यात पहिलं एम काय आहे आपलं तर त्या पर्सनचं जे काही गॅस्ट्रिक ऍसिड सिक्रेट होत आहे तर त्या गॅस्ट्रिक ऍसिडचं सिक्रेशन कमी करायचं. कशासाठी कमी करायचं तर त्या ऍसिडमुळे होणारा हार्म पण काय होणार आहे कमी होणार आहे त्या पर्सनचा, किंवा त्या ऍसिडमुळे जे अल्सर होत आहेत त्या स्टमक मध्ये किंवा डिओडेनम मध्ये तर ते अल्सर पण काय होणार आहेत कमी होणार आहे. सो अवर फर्स्ट मेजर क्लास इट इज अ रिडक्शन ऑफ द गॅस्ट्रिक ऍसिड सिक्रेशन. अगेन हाऊ वी विल रिडक्ट द गॅस्ट्रिक ऍसिड सिक्रेशन बाय द 4 वे. इन दॅट फर्स्ट वी हॅव टू गिव्ह द H2 अँटीहिस्टामिनिक्स. एकतर त्या माणसाला जर आपण H2 अँटीहिस्टामिनिक्स दिलं तर त्यामध्ये काय होऊ शकतं तर गॅस्ट्रिक ऍसिड सिक्रेशन कमी होऊ शकतं. एक्झाम्पल इट इज अ सिमिटिडिन अँड द रॅनिटिडिन. जे रॅन्टॅक वगैरे टॅबलेट आपण खातो डे टू डे लाईफ मध्ये बऱ्याच वेळा ऍसिडिटी झाल्यानंतर तर त्या सगळ्या एजंट कुठले तर H2 अँटीहिस्टामिनिक्स आहेत. देन सेकंड वी विल गिव्ह द प्रोटॉन पंप इनिबिटर लाईक ओमेप्राझोल अँड द रॅबेप्राझोल. ओके, ओमेज वगैरे टॅबलेट बघितली आहे तर ते ओमेज वगैरे काय करताय तर प्रोटॉन पंप इनिबिट करतात. Okay, and once it will act as a proton pump inhibitor, there is a no action of the proton pump inhibitor and there is a no secretion of the HCl. Then third class which will be help for the reduction of the gastric acid, it is the anticholinergics. Example is the promethazine and the oxyphenonium. Okay, then fourth class it is a prostaglandin analog. Example it is a misoprostol, which will be also helpful for the decreasing the gastric acid secretion. ओके, देन नेक्स्ट सेकंड फेज काय आहे. आता ऑलरेडी गॅस्ट्रिक ऍसिड जर सिक्रेट झालंय, पहिला प्रयत्न आपण काय करतोय तर गॅस्ट्रिक ऍसिड सिक्रेट नाही होऊ द्यायचं. ओके, सेकंड फेज मध्ये आपण काय करतोय ऑलरेडी सिक्रेट झालेला ऍसिड आहे त्याला आपल्याला न्यूट्रलाइज करायचंय. क्लिअर? हिअर वी हॅव टू गिव्ह द अँटासिड एजंट. Antacid, these are the agent which are nothing but to help to neutralize the acid. म्हणजे आपल्या स्टमक मध्ये असणारं ऑलरेडीचं ऍसिड जे आहे तर ते न्यूट्रलाइज करण्याचं काम कोण करतं तर अँटासिड करते. ओके, इट इज नथिंग टू स्टॉप द रिलीज ऑफ द ऍसिड. म्हणजे हे एजंट आहे ते रिलीज बरोबर काहीच करत नाहीये, हे फक्त काय करताय तर ऑलरेडी रिलीज झालेलं जे एजंट ऍसिड आहे तर त्या ऍसिडला न्यूट्रलाइज करायचं काम करताय. There are two types of the antacids. In that first it is a systemic acting antacid and second it is a non-systematic antacid. Systemic is nothing but they are acting on the whole body system. म्हणजे पूर्ण आपल्या ब्लड मधनं काय होत आहेत ते फिरतायत. Okay, these are the systemic antacid. And non-systemic means these are agent which will produces the local effect. म्हणजे स्टमक मध्ये आपल्या तिथल्या तिथंच रिलीज होत टॅबलेट जाते किंवा कॅप्सूल जाते किंवा पावडर जाते आणि तिथल्या तिथंच त्या ऍसिडला न्यूट्रलाइज करतं. क्लिअर? First is a systemic antacid. It is majorly used इथे सोडियम बायकार्बोनेट ऍट द सोडियम सिट्रेट. जर कुणाला सलाईन लावलेलं तुम्ही बघितलं असेल तर मोस्टली पहिलं सलाईन कुठलं असतं तर सोडियम बायकार्बोनेटचं असतं. इन दॅट दे आर गिवन द अँटासिड एजंट. अँड नेक्स्ट इज द सोडियम सिट्रेट. Then the non-systemic antacid, it is magnesium hydroxide, magnesium silicate and the aluminum hydroxide. Mostly कुणाला जर acidity झाली असेल तर डॉक्टर एक पिंक कलरचं सस्पेन्शन देतात. इट इज नथिंग बट द अल्युमिनियम हायड्रॉक्साइड अँड द मॅग्नेशियम हायड्रॉक्साइड कंटेनिंग द सस्पेन्शन. बरेचदा बघितलं असेल पिंक कलरचं सस्पेन्शन असतं ते जर आणि जर कोणाला ऍसिडिटी झाली असेल तर. अँड द इनो बघितलंय बऱ्याच वेळा. इनो पावडर इज नथिंग बट द देर इज अ सोडियम बायकार्बोनेट, मॅग्नेशियम हायड्रॉक्साइड अँड द अल्युमिनियम हायड्रॉक्साइड powder is there. Then the third action it is a ulcer protective. म्हणजे काय तर ऑलरेडी ऍसिड आपण काय केलंय सिक्रेशन थांबवलंय, त्यानंतर ऑलरेडी सिक्रेट झालेलं जे ऍसिड आहे तर त्याला आपण न्यूट्रलाइज केलंय. बट व्हॉट इफ इट इज प्रिव्हियसली शोन द ऍक्शन. म्हणजे आधीच जर ते ऍसिड आहे त्यांनी जर इन्फेक्शन काही हे केलं असेल, हिलिंग केलं असेल किंवा तिथे जर वुंड तयार केली असेल तर त्या केसमध्ये आपल्याला काय केलं पाहिजे तर त्या केसमध्ये आपल्याला त्यांना अल्सर प्रोटेक्टिव्ह एजंट दिले पाहिजेत. कशासाठी तर ऑलरेडी तयार केलेली जखम काय करायची क्युअर करायची. इट इज अ व्हेरी सिम्पल. जर आपल्या हातावर ऍसिड पडलं प्रॅक्टिकल करताना तर आपल्याला किती बर्न होईल. सेम केस आपल्या इनसाइड पण स्टमक होणार आहे. क्लिअर? सो आपल्याला हेल्प कोण करतं त्यापासून म्युकस हेल्प करतं. जे काही आपल्या ऑलरेडी असणाऱ्या स्टमक मधल्या ऍसिड पासून आपल्याला डेली काही अल्सर का नाही होत because there is a various mechanism. Amongst that one of the mechanism it is a
mucus is present which defend us from the various acids. Okay, then we have to give the ulcer protective agent. For example is sucralfate, colloidal bismuth, subcitrate. These are the ulcer protective agent, म्हणजे अल्सर होऊ नये म्हणून आपल्याला प्रोटेक्ट करणारे एजंट आहेत. देन फोर्थ क्लास इट इज अ अँटी एच पायलोरी ड्रग. मीन्स कशामुळे हे सगळं व्हायला लागलंय तर एच पायलोरी बॅक्टेरियामुळे. मग आपल्याला काय केलं पाहिजे त्या एच पायलोरी बॅक्टेरियाला पण किल केलं पाहिजे. इन सच केस वी हॅव टू गिव्ह द अँटी एच पायलोरी ड्रग. एक्झाम्पल इज अमॉक्झिसिलिन, क्लॅरिथ्रोमायसिन अँड द मेट्रोनिडाझोल, टिनिडाझोल. दीज आर द व्हेरियस अँटीबायोटिक्स. ओके, हे सगळे अँटीबायोटिक्स आपण काय करतो त्या पर्सनला देतो. कशासाठी देतो तर जो एच पायलोरी बॅक्टेरिया त्याच्या बॉडीमध्ये एंटर केलाय आणि तो ऍसिड सिक्रेशन करतोय किंवा ऍसिड सिक्रेट करायला एन्सिस्ट करतोय तर त्या बॅक्टेरियाला आपल्याला काय करायचंय तर किल करायचंय. क्लिअर एव्हरीवन? क्लासिफिकेशन लक्षात आलं. देर आर मेजरली 4 क्लासेस. इन दॅट फर्स्ट क्लास वी हॅव टू रिड्यूस द ऍसिड सिक्रेशन. Second phase we have to neutralize the acid secretion. In third phase we will have to give the mucus protective agent or the ulcer protective agent, and in fourth case we have to give the anti H pylori drug to kill the bacterial infection. लक्षात आलंय क्लासिफिकेशन कुठल्या वे न करतो आपण. एव्हरीवन क्लिअर? देन we have to see one by one. In that first class it is amongst the reduction of the gastric acid. Again it is classified into the subclass that is a H2 antihistaminics or the H2 antagonist. H2 is nothing but the histamine receptor. कळतंय? हिस्टामाइनचे रिसेप्टर आठवत आहेत तुम्हाला, आपल्याला झालेत ऑलरेडी. amongst that the H2 receptor we have to block that receptor. Why? Because if the histamine is act on its receptor it will cause the acid release. Then various cimetidine, ranitidine, famotidine, these are the drug which will be act as a H2 blocker. Then these are the agent which are act as a non cimetidine, ranitidine and famotidine. It is a competitive blocker, means these are the agent will make the competition with the histamine, while famotidine it is act as a non-competitive type of means the concentration, if the famotidine is given either given in a higher concentration but it will not compete with the histamine blocker. Okay, then what are the various pharmacological action of the cimetidine or the H2 blocker? म्हणजे जर एखाद्या पर्सनला H2 ब्लॉकर दिलं तर त्याच्या बॉडीवरती वेगळ्या वेगळ्या ऑर्गनवर काय इफेक्ट होईल. फर्स्ट द H2 ब्लॉकेट which will be causes the block the action of histamine. म्हणजे H2 अँटागोनिस्ट देतोय म्हणजे नथिंग बट ते काय होणार आहे H2 रिसेप्टरला जाऊन बाइंड होणार आहे आणि हिस्टामाइनला त्याच्या H2 रिसेप्टर बरोबर बाइंड होऊ देणार नाही. क्लिअर? मग काय होणार आहे अल्टिमेटली here the blockade of the histamine induced the effect. In that what is the effect is not produced, there is a no gastric acid secretion and then there is a no cardiac stimulation. Then if we are given the H2 blocker then it will produce as the uterine relaxation and the bronchial relaxation. लक्षात येते म्हणजे जर हिस्टामाइन इंड्युस्ड जे काही गॅस्ट्रिक ऍसिड सिक्रेशन आहे ते ब्लॉक होतंय पण त्याच्याबरोबर हार्टवर काय इफेक्ट होतोय. देर इज अ हार्ट स्टिम्युलेशन, हार्ट रेट वाढतोय. अल्सो H2 ब्लॉकर दिलं एखाद्या माणसाला तर काय सॉरी लेडीजला तर काय होतंय त्याचं युटेराइन रिलॅक्सेशन होतंय. अल्सो इन वन ह्युमन इट विल प्रोड्यूस एज द ब्रॉन्कियल रिलॅक्सेशन. ओके, क्लिअर? Then the gastric acid secretion. What is the effect of the H2 blocker on the gastric acid secretion? In vivo H2 blocker marked inhibition of gastric acid secretion. म्हणजे जे इनसाइड देतो त्या पर्सनला ओरल देतोय किंवा इंजेक्टेबल देतोय तर त्या केसमध्ये काय होतंय तर आपल्याला एकदम गॅस्ट्रिक ऍसिड सिक्रेशन खूप कमी झालेलं लक्षात येते आपल्याला. इन ऑल फेजेस जे काही वेगळे वेगळे फेज आहेत, सायको बेसल फेज आहे, सायकोट्रिक फेज आहे, न्यूरोजेनिक फेज आहे किंवा गॅस्ट्रिक ऍसिड सिक्रेशन ची जी फेज आहे तर त्या प्रत्येक फेज मधले जे गॅस्ट्रिक ऍसिड सिक्रेशन आहे ते कमी करते. क्लिअर? आणि इट विल प्रोड्युसेस द डोस डिपेंडंट इफेक्ट. म्हणजे जेवढा डोस वाढवत जाईल तेवढा आपल्याला अँटासिडचे जे काही त्याचं गॅस्ट्रिक ऍसिड सप्रेस करण्याचा इफेक्ट काय आहे तो वाढलेला बघायला मिळतो. इट इज नॉट इंटरफेअर विथ द H2 absorption, not having direct effect on the gastric or the esophageal motility. म्हणजे जे काय आपण H2 ब्लॉकर देतोय तर ते H2 ब्लॉकर आपल्या स्टमकच्या किंवा इसोफॅगसच्या जी काही मोटिलिटी आहे, मुवमेंट करण्याची ॲबिलिटी आहे तर त्या कुठल्याच ॲबिलिटीवरती ते इफेक्ट दाखवत नाही. Then all of you are aware about the pharmacokinetics. Its absorption is orally and it will able to cross the placenta
and hence it will also able to cross the blood brain barrier and the milk. ओके, म्हणजे ह्याला काय हाय लिपोस्फिलिसिटी आहे H2 ब्लॉकरला, आणि त्यामुळे ते काय होतंय तर प्लासेंटा पण क्रॉस करतंय, मिल्क मध्ये पण सिक्रेट होतंय आणि ब्लड ब्रेन बॅरियर पण क्रॉस करतंय. देन इट इज हॅव्हिंग द 60 to 80% ऑफ द बायो अवेलेबिलिटी because it will enter inside the first pass hepatic metabolism. Then it will be eliminated through the bile and the urine. Okay, then what are the various adverse effects? It is a well tolerated, but it show the adverse effect in the लेस दॅन 5% पीपल. ओके, म्हणजे जर 100% ला दिले तर 5 पेक्षा कमी लोकांमध्ये आपल्याला काय होतं तर त्याचा साईड इफेक्ट बघायला मिळतो. विच आर द साईड इफेक्ट लाईक हेडेक, डिझीनेस, बॉवेल अपसेट, ड्रायनेस अँड द रॅशेस. Okay, these are the common side effect. Okay, then what are the CNS effect? How it will produces the CNS effect? Because it is able to cross the blood brain barrier. जे काही H2 ब्लॉकर आहेत ते ब्लड ब्रेन बॅरियर क्रॉस करतायत, त्यामुळे आपल्याला बऱ्याच लोकांमध्ये काय होतं 5% लोकांमध्ये काय होतं आपल्याला CNS इफेक्ट पण बघायला मिळतात. विच आर द व्हेरियस CNS इफेक्ट? दॅट इज द कन्फ्युजन, रेस्टलेसनेस, कन्वर्जन अँड द कोमा. ओके, देन द इफ वी आर गिवन द बोलस IV इंजेक्शन, जर एखाद्या पर्सनला IV इंजेक्शन दिलं H2 ब्लॉकरचं तर काय होऊ शकतं? देर इज अ रिलीज ऑफ द हिस्टामाइन कॉजेस द ब्रॅडिकार्डिया, कार्डियक अरेस्ट, सो इट विल गिवन द स्लो इन्फ्युजन. इट इज जर समजा एकदमच बोलस IV इंजेक्शन दिलं तर आपल्याला अल्टरनेट रिस्पॉन्स बघायला मिळतो, म्हणजे उलटच बघायला मिळतं. आपण दिलंय कशासाठी? हिस्टामाइनला ब्लॉक करण्यासाठी, तर त्या पर्सन मध्ये हायर हिस्टामाइन रिलीज बघायला भेटतं. त्यामुळे आपल्याला काय करायचंय त्या केसमध्ये स्लो इन्फ्युजन करायचंय. ओनली सिमिटिडीन, इट इज अ अँटी अँड्रोजेनिक ऍक्शन. जर सिमिटिडीन दिलं तर त्या केसमध्ये काय होतं तर अँटी अँड्रोजेनिक ऍक्शन आपल्याला बघायला भेटते. इट विल इन्क्रीजेस द प्लाझ्मा प्रोलॅक्टिन and inhibit the degradation of the estradiol by the liver. At a high dose, it produces the gynecomastia, loss of the libido, and the decrease the sperm count as well. Means if we are given the cimetidine multiple time, it will be direct affecting the sexual power of the human being. Okay. Then what is the interaction? If it is given with the CYP cytochrome P4 450 isoenzyme, it will decreases the effect hepatic blood flow, decrease the metabolism of the drug, and accumulation of the drug produces the toxic effect. It is also incompatible with the drug like a theophylline, phenytoin, carbamazepine. का बरं ह्याच्या बरोबर इनकॉम्पॅटिबल असेल? बिकॉज these all drugs are showing the action on the CNS. म्हणजे हे जे सगळे थिओफायलिन, फिनिटोइन, कार्बामाझेपाइन हे सगळे ड्रग्ज जे आहेत ते CNS वर इफेक्ट दाखवत आहेत. अँड H2 ब्लॉकर पण काय करतायत? ब्लड ब्रेन बॅरियर क्रॉस करतायत. मग हे दोन्ही ड्रग जाऊन जर CNS वर काही सिरियस हार्मफुल इफेक्ट दाखवत असतील, सो इन सच केसेस वी हॅव टू contraindicate the combination of these all drug. Clear? Antacid decreases the absorption of all type of H2 blocker. म्हणजे जर आपण H2 ब्लॉकर आणि अँटासिड जर एकत्र घेतले, बऱ्याचदा असं बघायला भेटतं आपल्याला डे टू डे लाईफ मध्ये. आपण पहिल्यांदा काही लोक काय करतात, सजेस्ट करतात की पोटात कसतर होते तर हे ड्रग घे, फॉर एक्झाम्पल एनी अँटासिड लाईक इनो और एनिथिंग, आणि मग ते अँटासिड घेतलं तर बरं नाही वाटत आहे, मग त्या केसमध्ये काय करतात मग टॅबलेट घेऊन बघ मग बरं वाटेल. ओके, इट इज अ जनरल डे टू डे प्रॅक्टिस हॅपन इन आवर सराउंडिंग एरिया, बट व्हॉट इज हॅपन the antacid will decreases the effect of the H2 blocker. कळतंय? सो मिनिमम 2 hour गॅप इज रिक्वायर्ड इन बिटवीन द बोथ ट्रीटमेंट. मग त्या केसमध्ये आपल्याला काय करायचंय तर 2 तासांचा मिनिमम गॅप ठेवायचा आहे ह्या केसमध्ये. देर आर व्हेरियस एक्झाम्पल, दॅट इज रॅनिटिडीन, फॅमोटिनिन, रॉक्झॅटिडीन. देन व्हॉट आर द युजेस? काय युजेस आहेत तर H2 ब्लॉकर सप्रेसेस द गॅस्ट्रिक ऍसिड सिक्रेशन अँड इट इज मोर प्रेफर्ड ओव्हर द प्रोटॉन पंप इनिबिटर. जे काही प्रोटॉन पंप इनिबिटर आहेत त्यांच्यापेक्षा H2 ब्लॉकर हे जास्त प्रेफर होतात. वाय? बिकॉज इट इज हॅव्हिंग द हाय इफिकसी अँड द गुड टॉलरेबिलिटी. म्हणजे ज्या लोकांना जास्त साईड इफेक्ट दिसणार आहेत तर अशा लोकांमध्ये जर H2 ब्लॉकर दिले तर साईड इफेक्ट काय होतात आपल्याला कमी बघायला मिळतात. क्लिअर? देन वेअर इट इज युज्ड? The H2 blocker are used in a treatment of duodenal ulcer, gastric ulcer, stress ulcer, gastritis, Zollinger-Ellison syndrome, then the gastroesophageal reflux disease, then prophylaxis of the aspiration pneumonia and the various other area these H2 blockers are used. We will see the one by one. The H2 blocker will produce as the rapid and marked pain relief इन केस ऑफ डिओडेनम अल्सर. म्हणजे जर एखाद्या पर्सनला डिओडेनम अल्सर झालाय तर ते डिओडेनम अल्सर मध्ये काय होतं तर स्टमक पेन झाल्यासारखं होतं. ओके, क्रॅम्प आल्यासारखं होतं आपल्या डिओडेनम मधून.
So in such cases that person is given the H2 blocker and at a single bedtime dose, म्हणजे झोपायच्या आधी जर हा डोस घेतला तर सप्रेशन ऑफ द नॉक्च्युरियल सिक्रेशन, म्हणजे रात्री जे हिस्टामाइन रिलीज होणार आहे किंवा रात्री जे ऍसिड सिक्रेट होणार आहे तर ते ऍसिड सिक्रेशन का होतं, इनहिबिट होतं. ओके. देन in case of gastric ulcer, the healing rate obtained in a gastric ulcer is lower, the dose remains same and maintenance of the therapy decreases the recurrence. म्हणजे जे काही गॅस्ट्रिक ऍसिड मधनं जर H2 ब्लॉकर दिला तर रिकव्हरीचा रेट काय थोडासा कमी आहे. सो आपल्याला काय करावं लागतं या केसमध्ये, एक सिंगल डोस घ्यायचा आणि तो डोस खूप दिवस सस्टेन ठेवायचा. मग त्यामुळे काय होतं, तर जर परत थोड्या दिवसांनी त्या पर्सनला गॅस्ट्रिक अल्सर होत असतील तर ते इनहिबिट होतं इन केस ऑफ सस्टेनिंग द थेरपी. म्हणजे एकच डोस मोस्टली पर्सन काय करतात, घेतात, थोड्या दिवसांनी बरं वाटायला लागलं की ट्रीटमेंट स्टॉप करून टाकतात. इट विल बी प्रोड्युसेस द रिकरन्स, म्हणजे तात्पुरतं बरं वाटतं, त्यानंतर ड्रग थेरपी स्टॉप केली की आणखीन रिकरन्स होतो. तर या केसमध्ये आपल्याला काय करावं लागतं, ड्रग जो आहे तो सस्टेन ठेवायला लागतो. क्लिअर. Then the stress ulcer and the gastritis, in many person it is observed that hepatic coma, severe burn and the trauma, prolonged surgery, prolonged intensive care and the renal failure, these are the condition where the continuously ulcers get increased. म्हणजे एखाद्या पर्सनची खूप वेळ सर्जरी चालणार असेल तर ते मधूनच त्या पर्सनला उठून जीव खाऊ घालता येतं का आपल्याला? नो, बिकॉज इट इज ऑलरेडी अनास्थेसाइज्ड पर्सन अँड इन सच केसेस व्हॉट वी हॅव टू गिव्ह to stop his acid secretion inside the stomach, we have to give the H2 blocker. समजतंय? म्हणजे आपल्या बॉडीमध्ये एक टाइम झाला की HCl रिलीज होतं, पण आपण काय करतो, मग त्यानंतर जेवतो किंवा डे टू डे ऍक्टिव्हिटी करतो, त्यामुळे ते ऍसिड काय होतं, न्यूट्रलाइज होऊन जातो. पण जर एखाद्या पर्सनची ऑपरेशन आहे, सर्जरी आहे किंवा तो पर्सन सिव्हिअर बर्न झालाय तर त्या केसमध्ये